او د هر یو فن او د هر یو تعلیم ځان له ځان لا مشراني دا الله احسان دی دا الله کرم دی چې پنځیر دا یوازې ما ته پته هم نه وه خو زمونږ ډېر محترم ډېر عزتمند چا په دې وخت کې د محکمه ما ته پته ولګېده نو ما وی دی له خو خلک دعوت ورکوي او منتونه کوي او ټیمونه علي او الله ځان کوي خو چونکې دا زما کشر ورور دی زما او د ده بې تکلفي ده او ډېر خوږه تعلق او خوږه دوستي او یاري ده دلته زموږ صوابای کې ډي سي هم دی پاتې شوي دي نو زه چې دی نه خبر شوم نو ما وی رښتیا ده طلبا ډېر خوشقسمته دي چې نن دی ما الله راوستي دي نو ما ورته درخواست وکړ چې موږ دې طلباو ته مډلې اچوو دی له شونډونه ورکوو او انعام ورکوو نو دا به ډېره بهتره وي چې ستا په لاس هم شي او زما په لاس هم شي او قاري شاه محمد صاحب چې دا زمونږ ټول وحدت یو بنیاد او یو اصل او یو سرچشمه ده پوره تعاون او ملګرتیا زمونږ سره کوي او زمونږ کنټرولر دی د امتحاناتو نو هغوی هم راغلي دي نو طلباو ته به موږ درې انعامونه ورکوو یو انعام چې هغې ته میډل وایي غاړې ته ورته واچوي نو هغه به ورته اول زموږ سیکرټري صاحب معتصم بالله صاحب چې د ایجوکیشن سیکرټري دی دی به ورته اول هغه میډل واچوي بیا به ورله زه دا شیلډ ورکړم او په درېیم ځل به ورله قاری شاه محمد صاحب انعام ورکوي کتابونو کې نو هغه موږ تیار کړي دي هغه انعامونه طبقات المفسرین د شیخ القرآن نو هغه به ورله ورکوو هغه دي کوم چې د انعام مستحق ګرځېدلي دي نو کوم یو چې ومني نو هغه به راپاسي دا به ورکړی شي او دې بل طرف ته به بیا کیني دا طرف خالي کړي تاسو ته ما ویلي دې طرف ته به کیني نو دا سلسله به څه وخت پورې پنځلس شل منټه وي اخر کې به زموږ سیکرټري صاحب معتصم بالله صاحب هغه یو څو خبرې وکړي او بیا به د طلباو دپاره دعا وغواړو بیا به موږ درس شروع کوو اوس هم خلک روژه لنډوي نن به موږ دا روژه په دې رالنډه کړو ځان ته نو تاسو به پاسئ را پاسئ نه ګرځئ به نه خبرې به نه کوئ ګوره تاسو ته ما ویلي چې تاسو کښېنئ نو چې زه هم کښېنئ نو بیا کښېنئ نو تاسو ودرېږئ نو هغه ټال څه پناه کوي په لاندې پوړای کې او کس ودرېږي چې صرف سر یې ښکاري نو ټیک ده په بره پوړای باندې به نه ودرېږئ چې مخامخ خلک ښکاري موږ ته تاسو په خپل ځای کښېنئ زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه ذمہ دار کسان هغه دې ځای کې موجود دي زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه ناظم اعلی مفتی اکمل سعید هغه موجود دی زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه د دفتر ناظم چې ټول انتظام چلوي ادریس شاه صاحب هغه موجود دی او زمونږ د ټول کمپیوټر سیکشن د هغې ذمه دار چې هغه ټول هر څه هغوی چلوي او ویب سایټ او نور څیزونه هغه هم برابروي چې زما زوم دی محمد اسماعیل انجینیر محمد اسماعیل هغه هم موجود دی دا ټول ستاسو په دې خوشحالۍ کې تاسو سره شریک دي زمونږ د جماعت ارشاد توحید و سنت ناظم اعلی مولانا شمس الهادي صاحب او ناظم نصر ارشاد فیاض صاحب زمونږ د ضلع ناظم زاهد صاحب او ورسره زمونږ د مرکز ناظم
نور واحد صاحب خدمتگار سمی او ټول دا مرګري موجود دي زمونږه د جماعت یو ذمہدار او جماعت چلوونکی مولانا مومن ګل صاحب هغه موجود دي نور مشران موجود دي الله دې ټول اجر عظیم ورکړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد صلاة امتحان نحن طالب المال او لس طالبات تي متوسطين ومنغا شروكم محمد سليمان بن أكبرهان دار العلوم روزة القرآن والسنة سلدم شرنگل دیر بالا 455 نمبر دی اول پوزیشن ہے ادریس صاحب تاسو صحیح تشئ جی دا کسان صحیح تصویران یسته شي ښه تجوید للحفاظ کی حیات اللہ بنت توتی خان مدرسہ تفسیر القرآن بانڈے خوازخیلہ سوات 588 نمبری پوزیشن ہے تجوید للعلماء کی عمر فاروق بن غلام عباس مدرسہ دار العلم والہدا حطالہ کلاچی ڈیر اصلحان 536 نمبری ثانویہ عامہ کی صدر الزمان بن فضل یزدان دارالعلوم تعلیم القرآن لاشاعت التوحید والسنہ تیمرگرہ دیر فائن 599 نمبری دی ملکی ستوادم دی اول پوزیشن دے ټولو درجاتو کی یونیورسٹی کے ایمپل اسٹوڈنٹ ہوں دے ثانویہ خاصہ کی آفتاب خان بن گلزادہ مدرسہ دار القرآن باروڑے چکدرہ ادینزے دیر فائن 588 نمبری دی خپل درجہ کی اول پوزیشن ہے عالیہ دوم کی اجمل صادق بن سکندر خان دارالعلوم روزة القرآن والسنہ سلدم شرنگل دیر بالا 579 نمبر سراول پوزیشن ہے عالمیہ اول کی عطا الرحمن بن شیخ عبدالشکور زید مجدہو جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن سعید آباد کالونی خال جیر 589 نمبری دغه سیمه ته ګورئ تصویر مو ښکلی راځي دې خوا ګوره ښه عالمیہ دوم کی عطا اللہ بن سمیع اللہ جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن سعید آباد کالونی خال دیر فائن 549 نمبری
عالم یادوم کی عبدالقدیر بن احتشام الحق مدرسہ اشاعت القرآن و سنہ 449 نمبری. Haydi dale nasti. Fíjate, yo hay video, como estamos en el Curi, hay video, بناتو د انعامات وصولو دپاره کومو محارمو نومونه چې لیکل شوي دي هغه به موږ اخلو هغوی د راځي او انعام د هغې وصولوي. په تجوید حافظات کې سلما بنت ګلنبي مدرسه نمرا خان کالوني فیض-آباد بابوزه سوات محمد ریاض د راشي او د هغوی انعام د وصول کړي. خاموش خاموش توجه سره خبرې نه. تجوید للعالمات کی حدیجة الکبرى بنت محمد ابراہیم مدرسہ حدیجة الکبرى للبنات شیخان پشاور محمد ابراہیم دراشی و داغی انعام دی اصول کی لار ورکے والا. طلبا خبریں میں کوئی نمبر غسطی 577 طلبا ملگری خاموش سب کے ہیں. اغاوني زا شيء لازم زا ما شاء الله ما شاء الله مبارك شيء. طلبا ملگری بیا اعلان میں کو تاسو خاموش سره خاص اول کی زنیرہ کنول بنت عزیز الرحمن جامعہ عائشہ کمشنری بازار ډیر استدخان 599 نمبر دی. عمر فاروق دراشی و داغی نام دی وصول کی. عمر فاروق زنیرہ کنول دلته د محرم نوم لیکلی دی عمر فاروق هغې دې راشي. خاصة اول کی زینب بی بی بنت شیر محمد مدرسہ نمرا خان کالونی فیض-آباد بابوزه سوات مولانا سمیع اللہ سے دراشی داغی نام دی وصول کی. سلام الله تبور خاصة دوم کی خوشنما بنت دادشیر مدرسہ حدیجة الکبرى للبنات شیخان پشاور 594 نمبری دی محمد شعیب دراشی نام وصول کی. देखो अगुरो عالیہ اول کی ریان احمد بنت محمد احمد جامعہ دار القرآن للبنات ابن بطول علائی بٹگرام 584 نمبری دی مفتی عمر سے دراش داغی نام وصول کی.
आलिया दोम की खदीजा बीबी बिनत मोहम्मद रियाज जामिया मंबउल उलूम लितालीम कुरान व सुन्नह हंगू 578 नंबर दी वाजिद से बिराशी दागी नाम दे उसूल की आलमिया अव्वल की सीमा गुल बिनत मोहम्मद ताहिर मदरसा निमरा खान कानूनी बेजबाद बबूजे स्वाद 590 नंबर दी मुराद से दागी नाम उसूल आलमिया दोम की एमन बीबी बिनत नूर वली खान इदारा तालीमात इस्लामिया करम खान रोड पताजंग अटक 580 नंबर दी मौलाना उबैदुर रहमान से दागी नाम उसूल सर रहा होगा ना आलमिया दोम की मस्तूरा नज़ीर बिनत नज़ीर मोहम्मद मदरसा तालीमुल कुरान आयशा सिद्दीका रामयाल चकदरा 500 से दागी नाम उसूल मौलाना साहब ने बात की, यकीन करें कि ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, बहुत इज्जत की बात है और अल्लाह ताला का एहसान मैं उसे समझता हूँ कि ऐसे बाबरकत महफिल में हमें शिरकत का मौका मिला। अजीज तलबा, ये इदारा एक बहुत बड़ा तारीखी पस मंजर रखता है। मौलाना साहब के वालिद मोहतरम और इस मुल्क, इस सूबे और उम्मत मुस्लिमा के मुमताज आलिम दीन बुजुर्ग शेख साहब की बड़ी काविशें हैं इस इदारे के पीछे। ये वो दौर था जब इल्मी इस्तिदलाल, जब इल्मी बासो मुबाहिसा और जब इल्मी समझ बूझ तकरीबन नापैद हो चुका था। ऐसे इल्मी इदारे बहुत कम थे। मैं इस बात का बहैसियत एक स्टूडेंट गवाह हूं। जब हम स्टूडेंट थे स्कूल में और कॉलेज में, तो हम शेख साहब के महफिलों में बैठा करते थे। उनकी जो इल्मी बसीरत थी, उनकी जो इल्मी दानिश थी, उनकी जो हिकमत थी, उनकी जो समझ थी, उनकी जो तड़प थी, उनका जो जज्बा था और उनकी जो कुर्बानी थी, इसको बयान करने के लिए खुद साल नहीं कई साल चाहिए। इसको बयान करने के लिए एक किताब नहीं कई किताबें चाहिए। और इसको बयान करने के लिए इस लेवल का समझ बूझ चाहिए जो उनके शख्सियत और उनके काविशों का मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मोहतरम शेख साहब से मैंने इजाजत भी ली है और मैं बड़े आजिज़ी के साथ, क्योंकि जो जय्यद उलमा बैठे शेख साहब जो तशरीफ फरमा है इधर, तो उनके सामने कोई इल्मी बात करना मेरे लिए एक अदना स्टूडेंट के लिए ऐसा है जैसा कि कोई सूरज को चिराग दिखाए। तो वो काम तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस दुनिया और इस कायनात का कानून यह है
कि ये दुनिया और ये कायनात जो है और इसमें जो इंसान को भेजा गया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अजीज तलबा, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं बज़ाते खुद आलमगीरियत का मोतक़िद हूँ। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि सवाबी में पैदा होने वाला, सवाबी में बसने वाला और सवाबी में पलने फूलने वाला बच्चा जो है वो सिर्फ सवाबी का ही रहेगा। इंसान को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा गया है। सवाबी वाला सवाबी में जरूर पैदा हुआ है, मगर उसके खिदमात का इहाता इस पूरे आलम के लिए होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप अपने खिदमात का दायरा पूरे कायनात और पूरे आलम तक वसअत देते हैं तो उसके लिए कायनात जितना बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए कायनात जितना बड़ा बर्दाश्त चाहिए, इसके लिए कायनात जितना बड़ा फहम चाहिए, इसके लिए कायनात जितना बड़ा बसीरत चाहिए। और यही वो उसूल थे जिस पर शेखुल कुरान साहब ने इस इदारे की बुनियाद रखी। आप इस इदारे के तलबा हैं, आपको इस इदारे पर फख्र है, मगर आपको भी इस इदारे पर फख्र होना चाहिए। आप इस इदारे के सफीर हैं, आप इस जिले के सफीर हैं, आप इस सूबे के सफीर हैं, आप पाकिस्तान के सफीर हैं, आप पूरे उम्मत मुस्लिमा के सफीर हैं। आपके हरकत और सकनात, आपके बैठने का अंदाज, आपके चलने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके समझने का अंदाज आलमी मायार का होना चाहिए। इसके लिए वही खुशू और रुजू जो माशाअल्लाह शेख साहब जैसे शख्सियत की सरबराही में आपको जो असातिज़ा और जो माहौल मयसर है। अजीज तलबा, बात अब एक इलाके की नहीं है, बात एक सूबे की नहीं है, बात एक मुल्क पूरे मुस्लिम उम्मा की है और बात पूरे इंसानियत की है, बात पूरे इंसानियत की है। मैं तो कुरान मजीद का आपके मुकाबले में इंतहाई अदना स्टूडेंट, इंतहाई अदना, मुझसे कोई अदना स्टूडेंट कुरान मजीद का नहीं होगा। मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है तो कुरान करीम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नियामतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो दायमी पैगाम है, वो आलमगीरियत पर मबनी पैगाम है। वो एक खास रंग, नस्ल और जुबान वाले कौम के लिए नहीं है, वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं थे, आप अजमियों के लिए भी थे। हमारा तसव्वुर, हमारी कोशिश और हमारा सोच जो है वो भी इस पूरे कायनात का इहाता कर ले। मैं शेख साहब की इजाजत से आपसे एक अपील करता हूँ। आजकल हमारा दाखिला मुहिम शुरू है स्कूलों में। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में, प्राइवेट और सरकारी दोनों में 83 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां जो है वो पढ़ रहे हैं। हुकूमत ने कुरानी तालीम, मुतालिया कुरान का एक मखसूस मजमून जो है वो मुतारिफ कराया है स्कूलों में। गाहे बगाहे हमारे बच्चे और बच्चियां आपसे मुतालिया कुरान के मजमून में घर में, महल्ले में, मस्जिद में, स्कूल में मुआविनत लेंगे, वो आपके पास आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है आप उनकी दिल खोल कर मदद करें, आप उनको समझाएं और इसके अलावा आप इस पूरी इंसानियत की खातिर, इस पूरे आलम की खातिर और इस पूरे कायनात की खातिर आपके बात में असर है। आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घरों में अगर कोई बच्चा और बच्ची जो आप समझते हैं स्कूल के उम्र का है, मेहरबानी करें आप उनको बता दें कि आप स्कूल जाए। हमने उनको हाथ में कलम देना है, हमने उनको हाथ में किताब देना है। मैं न कोई आलिम हूँ, मैं न कोई मुफ्ती हूँ, न मैं कोई मुज्तहिद हूँ, न मैं कोई मुफस्सिर हूँ। मौलाना साहब की इजाजत से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद के एक अद्दा स्टूडेंट
स्टूडेंट के हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने तारुफ की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान को इल्म की अहमियत सिखाने की खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपना तारुफ फरमाते हैं और जब अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अपने एहसान का जिक्र फरमाते हैं तो फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। वे इस तरह वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। अब मौलाना साहब बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि हिकमत और दानिश और इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता किया है उसके शुक्रिया का क्या तरीका है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि हम सब की वजह से कोई बच्चा और बच्ची स्कूल आए, किताब की तरफ आए, कलम की तरफ आए, पढ़ने की तरफ आए, सीखने की तरफ आए। मैं बात मजीद लंबा नहीं करना चाहता। मैं आखिर में एक बार फिर शेखुल कुरान, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब जो हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे फख्र हैं, हमारे नाज हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। यहाँ तशरीफ फरमा जो दीगर जय्यद उलमाए किराम बैठे हैं, मैं आप सबका जो आपने इतने हिमाक से ये बात सुनी और बेटा आप याद रखें कि शेखुल कुरान साहब मौलाना साहब के जो वालिद मोहतरम थे उनके जो अकायद के लिहाज से जो तालीमात थे, माशरती इस्लाह के लिहाज से उनकी जो काविशें हैं, यकीन करे मेरा जैसा अनपढ़ बंदा जो है उनकी शख्सियत और उनकी काविशों का इहाता नहीं कर सकता। ये इदारा बड़ी कुर्बानियों, बड़ी काविशों, बड़ी मेहनत, मैं तो इस बात का जिंदा गवाह हूँ कि मौलाना साहब मेरा नहीं ख्याल कि 24 घंटे में उनकी 4 घंटे आराम होगी कि नहीं होगी। 6-7 घंटे उनका इधर दर्स होता है, रात को फिर दर्स होता है, फिर उन्होंने पढ़ना होता है। हम जैसे लोगों की जब कॉलें आती है तो हम उनको मजबूर करते हैं, मुख्तलिफ इशूज पर उनसे रहनुमाई लेते हैं, इल्मी मौज़ूआत पर, दीगर माशरती मौज़ूआत पर, तो उनकी कुर्बानियां जो है वो न गिनने की है और न इसका कोई इहाता मुमकिन है। बस हम तो घर में भी, मस्जिद में भी, जिधर भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो माशाअल्लाह मौलाना साहब, उनके वालिद मोहतरम, जितने जय्यद उलमाए किराम हैं, जितने उलमाए किराम हैं, उनकी बहुत बड़ी काविशें हैं। आप भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह उनका ये साया हम सब पे इस तरह कायम दायम रखे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेक्रेटरी से कम तकरीर होकर खाना कोई दरिया में कुजा के बांध कर द कुरान फाहमीम ददई खा पूरा अल्लाह पे लो करम करे और दे जाय सारे खपली और ताल्लुक और यमीन हमदा उस मादई सारा खबर होकड़ा मा दवे जमान सड़ा स अजीबा हो के सड़ा दे जान ला चे लास्ट में हम सोचू नहीं नुमाय जमान माजूर के दाए उशे दे चदा से इदारा सड़े रवाना की चेवाले डॉक्टर उम्मी और आलिम उम्मी द कुरान और सुन्नत या वाले की इंजीनियर उम्मी और आलिम उम्मी द कुरान और सुन्नत और शेखुल कुरान ने वर अल्लाह मरकज़हुबा दागम दा राय और दा नजरिया वा मैं बदी वे चरता मीटिंग करूं और इंशाअल्लाह दिल मसला है अमल जोड़ो नदी के ठीक दे मुलाए पदगो बस पोएगम वो मखिड़ो कारू बांध जन पोए मसन पोएगम नदी बे इंशाअल्लाह मुंबा बियाख पले मशवरी करूं और मुन ग्वारू चदगा उलमा दगा कुरान सुन्नत वाला दगा खलक पदास हो दो राशि लगा संजनन सेक्रेटरी से ब्रागले चद कुरान आलिम दे कारियम दे हाफिजुम दे और दुनियावी उलूम इनको पूरा करी न तासो और रसूल रखवाना कयातुना और दागी मकसद और दागी मफहूम है जमंदल दे इज्तिमा के द पंजाब या आलिम राहले हो दागी नमक क्या गवास के वजीर हो जमुन मरगरे हो नागा बयान हो कयातुने वे नागा तदा से रियान कतल नबियाग तकरीर के वे जमन का उलमा लदा से कुरान नो अर्जी संज जल्द के अफसरानो नो कर पेशा खलगुला कुरान वर्जी दाद शेखुल कुरान और दाद दी पैंपीर बरकाती
دا دې اثرات دي الحمدلله دا اثر دا خوريږي په دنیا باندې با ان شاء الله دا د امن یو جنډه ودري او امن په دې دنیا کې راځي د دراساتو یو تن پاتې دی چې هغه ان دا سمیہ صدیق زمنګا سمیہ صدیق بنت ناصر علی دراسات اول او داد اشاعت القرآن اشاعت التوحید و سنہ منڈی باو تین دا 586 نمبر اغسطی دی ممتاز او دا غی مدرسے کا محتمم صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں ان کو سمیہ صدیق کی انعام دے رہا ہوں تاسو ولا بل شي ورته دا سورہ مرگری شاہد پوزیشن اغسطے دے اللہ دے دغا سہے دائی ہر ځای کی کامیاب لری او اللہ دے لنور امترکای ورکی کمو طلباو طالباتو چغی وعدت المدارس کے امتحان ورکڑیو اللہ دے داگے ٹولو پا علم کے داگے ٹولو پا جوان کے داگے ٹولو پا عمر کے دیر برکتون واچے سورہ مرگری علماء کرام عوام چغی دے محفل کی شریف دی دے مکیلہ راغلی دی اللہ دے ٹول آجر عظیم ورکی دعاو گئی چھ پاکستان دا مسلمانان مملکت دے او دا مسلمانان دو پارا پناہگاہ دا اللہ دا پناہگاہ ہمیشہ دا پارا آباد لری او اللہ دے ملک کے امن و خوشحالی راولی او اللہ دا ملک دا خطراتنا دا فساداتنا محفوظ و ساتھ کی بدی کی جو سوک صحیح خدمت گئی اللہ دے غیلہ نور ترقی ورکی جنہوں سیکٹری سے سیکٹری ایجوکیشن محتسب اللہ سے چاہی تشریف راوڑے دے اللہ دے دائی پور کے دائی بچوں کے دائی مال کے دائی جوان کے دیر خیرون و برکتون واشئی او اللہ زمان دا امینہ و محبت و اتفاق ہمیشہ دا پارا آباد لری دا مرکز سے دا قرآن و سنت خدمت مرکز دے او دی بنیاد پہ اخلاص کو دے شوئے دے اللہ دا ہمیشہ دا پارا دل آباد لری او اللہ دینا دا قرآن و سنت چیزے ہمیشہ دا پاروانی کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم